Hello， 大家好，欢迎再次回到我们的频道。上一期的视频分享了在洛杉矶迪士尼乐园的部分游玩内容，以第一视角带大家测评了一圈各个项目的圣诞节期间的实际游玩体验，其中就包括了小飞侠、Star Tour、Space Mountain、丛林漂流、小熊维尼、鬼屋、加勒比海盗等等内容。得出的个人主观结论就是，迪士尼的项目场景布置得非常的精致，而内容却略显幼稚一些。由于一天的内容实在过多，这一期的视频是源自于同一天的游玩项目，主要带大家继续体验新开的星球大战园区以及 California Adventure 游乐园的部分内容。那么废话不多说，我们直接开始今天下半部分的旅程吧。当你一瞬间走进星战园区的时候，仿佛就被传送到了电影情节中，所有的布景都非常的真实和专业。这远景的山和近景巨大的千年损耗，仿佛就是你在玩一个巨大的 VR 游戏一样，而你的眼睛就是 8K 屏幕。那么所谓的这个星球大战园区的全名叫做星球大战银河边缘，位置在迪士尼左上方的角落里，说新也不算那么的新，是2019年5月份首次在这个洛杉矶迪士尼乐园公开亮相的，其中包含了2个热门项目，一个是千年损耗走私者逃亡和另一个星球大战抵抗势力崛起。这个园中园有5家小餐厅，还有6家商铺可以给星战迷吃吃逛逛，据说耗资10亿美元建成。OK， 我们现在立刻进入项目。首先，这个叫抵抗者崛起。对于我这种即使完全没有看过星球大战的人来说，体验也绝对是太棒了。首先一进去是这个类似一个蜥蜴人的驾驶员，带领大家前往任务地点。首先这个飞船看似是5D 电影的一种形式，但是最神奇的是，你上飞船跟下飞船的位置完全就不是一个地儿，真的很神奇，就好像你真的做到了飞到宇宙里的一个什么地方一样，给人一种前所未有的一种体验。然后这个模型呢也是做的特别的好，就好像真人一样在前面，并且四周的这个景物、特效、光效都特别棒。最关键的是这一段只不过是去玩真正的项目的路上，就已经秒杀了之前上一集提到那个 Star Tour 的5D 飞船的项目了。那么在下飞船之后，由原先入场时的荒漠场景直接就进到了第一秩序歼星舰的大舱里面，后面是这个巨大的一片屏幕，仿佛在宇宙星空中阅兵的那种感觉，真的是太震撼了。而这一切的一切都不算是这个项目的真正的开始，而都是铺垫和前菜。真正的项目马上就要开始，而这个开胃前菜都已经把情绪和气氛都拉满了。Yes, General. Enemies of the First Order, we will soon snuff out your meager resistance. You chose the wrong side, and now you will pay. The Resistance prisoners. You have what I want. 哇塞，这个音效和光效也太厉害了，这就是原力的力量。那么其实这个项目的真正内核是这种无轨道小车，跟随着场景往前走，然后它自己还能自转，两边是各种各样的屏幕和特效和真实场景的这种结合，并且小车呢也本身会有震动和喷气等等这种效果，全程都是高能的，代入感特别强，并且这个时长还挺久的，做工也非常的精良，真不愧是19年才出的新项目。最后呢会来一个突然的下坠，类似那种跳楼机的刺激感，总体体验直接满分10分打100分，好吧。Probe droid, you're lucky it didn't spot you. Take those turbo lifts and stay out of trouble. Hey, you're not authorized. Wait, those are the prisoners. Your cover is blown. Find an alternate route. Who picked these 2 droids anyway? Fire! Escape pods just follow us. Take what's down. Right! No! Sit down!
find another way down to the escape pods. The Resistance will attempt to rescue the prisoners. They have neither the resources nor the courage to engage us. You underestimate their conviction. Raise the shields! Shields? I see no evidence. Now! Down the alarm! All personnel to their stations! Sir, the prisoners have escaped. How brave. But ultimately hopeless. There's nowhere to run. Attention, all resistance personnel. Abandon ship. I repeat, abandon ship. This is orders about. There's no escape. You will tell me the location of the secret base, and then I will destroy you and the Resistance. Okay, you're clear. Your escape pods came in a little off target. Ground crews will meet you outside the wreck. All right, nice job, recruits. Not what you signed on for, but hey, you're resistance now. I think I have that authority. Right, Beck? Where's the lieutenant? I need eyes on Beck. Line up. Scan for his pod beacon. Lieutenant Beck here. Beck! I should hope so. Great job, recruits. Thanks to your heroism, the location of the resistance base is secure. Bravo! Yes, R5, you too. 好了，那么这就是抵抗者崛起的项目全过程了，真的太爽了。那么接下来在星球大战园区里的第二个项目是一个特别有意思的玩法的项目，大家会被分拨匹配成6人一组的小船舱里进行合作。如果你是少于6个人的话，你就必须得和另外的陌生人一起匹配。当时的话呢，是另外2个路人小姐姐和我们一起。这个走私者逃亡号是一个小飞船，大家要合力把它顺利的开出去。前面有驾驶员和副驾驶要控制方向，中间排的2个人是枪手，要不断的开火射击外面的敌舰，最后一排的人是工兵，需要不断的维修，不能让这个飞船爆炸。真的是玩法很有趣的一个项目，是我从来没有见过的，是融合了传统5D 影院加上多人配合的一个玩法，真的非常推荐。Good work. Hey, it's my Yes! You got one! Excellent, my friends! Now cover up the ship! I clamp the go axiom! Just as I promised, my friend. Now that the resistance has protected, maybe I did something for Hondo. Pilots, line up behind the... Pilots, into the center! Do you see those big ones? Would you fly? Gunners, shoot the flame! The cargo is ready. Keep shooting!
don't let you tell the whole Hold that. Things are getting too hot. We've got to get out of there. Watch out. The Star Destroyer is collapsing. Let's pilot. Hit the boosters. Boost. You're dying. Let's get out of here. 跳了，走。Your hyperdrive has failed. Pilots, evasive maneuvers. We've got company. Drew is right. If we leave them back, they may find the resistance. He's the last. You did it. Watch out! Oh, that's going to be Yes, Chewie will pilot us in. Remo, you retrieve 1 container of coaxium. This will greatly help the resistance. You have heard the First Order and made Chewie proud. Now, after my modest profit, your cut minus what you owe me. With tentacles, I hate tentacles. OK， 那么这就是星球大战园区的2个项目了。那么我们出来以后，天色也有点渐晚了，我们就赶紧要准备离开迪士尼乐园的这个主广场，我们要去南边的这个 California Adventure 游乐场部分。那么路过出来的话，会一定要去这个 Adventureland 再去玩一下夺宝奇兵的项目，顺便在这儿吃一个晚饭。这里还有一些餐厅什么的，随便点点什么东西，这些串啥的大概是25-30美元一份。然后我们坐一下这个过山车，简单的体验一下吧。出来之后，园区门口的几家店铺都非常值得一逛，感受一下店里面各种摩肩接踵的气氛，并且说实话，这些小礼品、纪念品什么的做工也真的特别好，并且都特别可爱，见了就忍不住想要买，就是你要的各种玩偶啊、冰箱贴、钥匙挂坠，还有各种星巴克联名的这种水杯，都是应有尽有，并且只有在迪士尼才能买到这种跟米奇相关的。并且最后，我特别喜欢这个迪士尼的精品迷你小场景，就这些都是那个以前的迪士尼电影里面的这些真实还原，真的好好看，非常精致，还发着光，并且是一层一层的 3D 叠在一起。买完东西出来之后，在店门口的主街上呢，会随机出现迪士尼里的角色跟大家合影，甚至签名。如果你有买他们店里的东西，有好写字的纸张什么的，都可以问问他们能不能帮忙签个名。我们最后要到了米奇和米妮的签名，真的很可爱，并且迪士尼的这些演员专业素养特别高，真的是一句话都不会说的，只会摆动作，为了就是给儿童真正的动漫角色活过来的感觉，又不会让你出戏。现在是晚上的8点，不晚，但是我们已经非常累了。我们换了一个公园，我们来做一些过山车呀、激流勇进呀，还有一些其他的跳楼机什么的。再玩一会儿，我们回去看烟火表演。今天的行程就圆满结束了，实在太累了。好，这里是 Adventure Park， 迪士尼太大了。我靠，这是什么东西？这是加油站？这什么东西的加油站吗 ？Condo gas。What is this for？ 装饰品吧，这是。太疯了！激流勇进，兄弟们，要白天的话就好了，能录得清楚一些。晚上的话就自己就啥也看不见，现在啥也看不见。由于我们只有1天的时间来玩迪士尼，所以真的无法 cover 完所有的项目。玩完上园区之后，下园区根本留不够时间了，所以我还是建议大家能待2天的话就待2天，这样体验会更完整一些。
后来这些 California Adventure 的项目，我们就是体验了一下激流勇进，再加上体力实在是有点跟不上了，后面的这个摩天轮、复仇者联盟的跳楼机、怪兽电力公司，甚至是汽车总动员的落日飞车，我们都没有坐，实在是太可惜了。这些都是新开的项目，晚上的夜景都特别棒，并且这里还有一个模仿好莱坞电影片场的区域，这不就是跟那个环球影城一模一样吗？真的好酷。时间有限，我都没仔细看明白就路过去了，也不知道游玩项目是啥。由于不能错过9点钟的烟火表演秀，所以我们就走马观花，赶紧溜达一圈，就当观光了。我小的时候特别喜欢看《汽车总动员》这种遥远美国的西部风光和落寞小镇的这种奇遇故事，绚丽的大峡谷和这种眼神坚毅的警长，所有的角色都让我非常难忘。如今走到这片汽车总动员的园区，真的让我特别感动，因为整体场景复原的特别精致，这种霓虹灯条啊和汽车旅馆什么的，整个气氛真的爱了。迪士尼对于粉丝的这种体验就是直击灵魂的，就比如说星球大战园区对于星战粉丝，就好比汽车总动员园区对于我。商店在卖小奖杯，好喜欢这幅画。那么我们要返回主园区去看烟花秀啦。看看多少人，兄弟们，看看有多少人！现在晚上9点了，然后再过一会儿就要有灯光秀了。我们必须得赶到城堡的附近，找个地方稍微坐一会儿。得想办法抢一个中间点。太好了，抢到了一个中间点，时间刚刚好。哇塞，这个氛围超级浪漫，所有人都举起了手机，静静等待这一刻。这个跟我们上一期的环球影城的霍格沃兹烟火秀相比，各有千秋。那个的话，全程是各种超高清的投影直接照在城堡上，而迪士尼烟花呢更多一些。霍格沃兹是仰视的视角，城堡很高很大，特别宏伟的感觉，但是人群会挤在一个很小的一个区域内。而迪士尼的这个城堡因为建造时间更久远一些，就显得有点略小了一点，毕竟是世界上第一家迪士尼。然而主干道拉得特别长，所以即使人特别多的话，也能排成一个纵列，更容易找到观看位置，是平视而不是仰视的。并且迪士尼的烟火秀时间特别长，有将近10来分钟。霍格沃兹的话呢，就好像只有3-5分钟，但是都很精彩，各有千秋，没有任何拉踩的意思。
每一轮结束都有这个超经典的圆弧划过。Cherish the holidays forever and always believe. "在永不下雪的洛杉矶模拟下雪，迪士尼圣诞节也太有心了吧！
那么这就是迪士尼的烟火秀，真的非常非常的精彩，超级好看，光烟花都能值回1半的票价了。那么在这匆忙的一天的最后，我们打算再坐一下园区里的迪士尼小火车。整个园区从开园到闭园都有能顺时针接送乘客的小火车持续运行。我们打算再一睹迪士尼的风采。这一路上看到了白天看不到的灯效，路过的这种小隧道里面竟然有壮丽的大峡谷的风光画。然后甚至路过这个加勒比海盗区域的时候，竟然发现迪士尼晚上还有露天喷泉的水幕电影，我的天哪！迪士尼，你到底还藏了多少隐藏内容？我们到底要花几天的时间才能把这些东西全都玩完呀？那么这就是我们在洛杉矶迪士尼的一日游的全部内容了。感谢大家的收看，错过之前几期洛杉矶行程的 vlog 的朋友们，欢迎回看之前的视频，并且一定要看我们下一期的内容，因为第2天的我们就要离开洛杉矶，开车前往拉斯维加斯了。不仅途经约书亚树国家公园，更惨遭加州沙漠半途抛锚的绝版人生体验，在夕阳西下的大漠里安静苦笑等待3小时的道路救援，并且还玩跳山羊。拉斯维加斯的内容更加精彩，我们下一期不见不散。喜欢的话记得点个关注呀，谢谢大家，拜拜。